warm welcome to one and all present here. Today we gather here for a very special occasion, Transora 2026, a passing the torch ceremony that symbolizes the transfer of aura, the values, spirit and legacy passed from one generation of students to the next. It carries the aura of leadership, responsibility, integrity and unity shaped by those who came before. As our seniors pass the torch, they share their experiences, wisdom and dedication, entrusting the juniors to carry this light forward with pride and purpose. With this symbolic transfer of aura, we honor the past, celebrate the present and illuminate the future. It gives us immense pleasure to have you all with us for this special occasion. I request your kind cooperation throughout the program to make this evening a grand success. I invite Veena teacher onto the stage to introduce our outgoing students. Some people walk into a room and demand attention. But you, dear Adityan, do something much rarer. You bring a certain grace into every space you enter. Since you joined us in 2021, we haven't just seen you grow. We have felt your presence settle into a very heart of the school. With your kind smile and composed presence, you have been a living reminder that strength does not need to be loud. It can be calm, it can be gentle, and it can be graceful. As a karate champion, your achievements on the mat are impressive, but your victory in character is even greater. You are a champion, not just in skill, but in discipline, focus, and respect. You embody the true spirit of the martial arts, showing us all that real power lies in balance, humility, and the steady control of one's own soul. Adityan, as you prepare to pass this flame, remember that the light of knowledge is much like the discipline of your craft. It requires a steady hand to hold and a warm heart to share. May you continue to fight the life's battle not with anger but with wisdom. May your smile remain your greatest strength, and as this light moves forward, may the spark within you continue to inspire many more. Go forth for the same quiet confidence you brought to us in 2021. The world needs more people who lead with grace. I welcome Adityan onto the stage. Deep beauty in watching a spark catch fire. When Akhilesh first joined us in 2016, we saw a spirit that was restless, an energy that couldn't be contained. Our mind was always moving. Today, we stand before a different man entirely. We have witnessed a truly beautiful transformation. Growth is never about being perfect from the start. It is about the courage to evolve. And Akhilesh, you have evolved magnificently. We have watched your transformation from that restless spark into a focused, mature young man with clarity and direction. You haven't just grown up, you have stepped up. Today, as a young entrepreneur, already running your business, you stand a living proof that discipline and determination can shape destiny. The very same energy that once made you restless now fuels your ambition, your leadership, and your future. As you hold this light today, remember its nature. A flickering flame is easily extinguished, but a steady, focused light can guide an entire ship. You have learned how to steady your own light. As you pass this flame of knowledge to the next generation, let it represent the power of change. May your venture grow as rapidly as your character has. May your courage expand to meet every new challenge. And may you always remember that your journey of transformation from restlessness to purpose inspires those who are still searching for their own path.
Akhilisha, the road ahead is yours to build. Keep that fire burning, but keep it focused. We are also proud of the man you have become. Akhilisha Binu, I welcome you. Next, I call upon Savan MV. They say that some people are born to carry the light and others are born to reflect it. But since Savan joined our family in 2019, he has done both. Savan, your laughter has become the music in our corridors and the smiles has become the sunshine in our classrooms. For the 5 years, you have reminded us that even on the cloudiest days, joy is a choice. You carry this joy so effortlessly that one might mistake it for simple lightheartedness. But we know better. Behind that jovial nature lies a sharp, observing mind, a mind sharpened by true business acumen. You understand what many take a lifetime to learn. That leadership isn't just about strategy, it's about people. Entrepreneurs are not just dreamers, they are believers. And you, Savan, believe in possibilities where others only see obstacles. As you hold this flame today, remember that the light of knowledge is the ultimate investment. It grows only when it is shared. May your bold ideas turn into thriving enterprises. May your unwavering positivity attract the prosperity you deserve. And as you step out into the world of business and beyond, may your happiness remain your greatest asset. The compass that guides you and the light that draws others your vision. Savan, keep dreaming, keep believing, and above all, keep laughing. The world is waiting for you, for your light. Adityan, Akhilisha, and Savan, we are proud of who you were, we are proud of who you are, and we are excited for whom you will become. May success follow you, may wisdom guide you, may courage protect you, and may light never fade. All the very best, our dear outgoing students. Thank you.
I request the student leaders to come forward and pass the light to all our students. स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। I respectfully invite all our teachers onto the stage for Guru Vandana. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ചെയർമാൻ ശ്രീ പ്രജിൻ ബാബു, ഹോണറബിൾ ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി മിസ് നിത, ശ്രീ ശിവജി, ഡയറക്ടർ ജോൺ ജെ പോൾ, പ്രിൻസിപ്പൽ, ടീച്ചേഴ്സ്, പാരൻസ്, നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഫെയർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും വേദനയുള്ള കാര്യമാണ്, ഒപ്പം എന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദിനം കൂടിയാണ്. അഖിലേഷും സാവനും ആദിത്യനും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി ഇടം നേടിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത 3 കുട്ടികളാണ്. അവർ പോകുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഇമോഷണലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പം 2 ഫീലിംഗ് കൂടെ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ആക്ച്വലി.
അവരുടെ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും സാമൂഹികവും ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉയർച്ചയ്ക്കും വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും TNS കുടുംബം ഇതുവരെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ചവിട്ടുപടിയായിട്ട് കണ്ട് സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊക്കെ നിറവേറ്റി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹവും ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വാഗതത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ പ്രജിൻ ബാബു സാറിനെ ആദരവോടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥി ഓണറബിൾ ജസ്റ്റിസ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സാറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം സുപരിചിതമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളം ആക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയും ലീല അന്തർജനത്തിന്റെയും ഇളയ മകനാണ് അദ്ദേഹം. നടനായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. കല്യാണരാമല്ല നമ്മുടെ മുത്തശ്ശനാണ്. ആ മുത്തശ്ശന്റെ മകനാണ് ജസ്റ്റിസ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ. സാറിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് 2004 നാലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ ഏകദേശം 22 വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരേ ആൽമാമേറ്റർ കേരള ലോ അക്കാഡമി ലോ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോ അദ്ദേഹം 1989 പാസ് ഔട്ടും ഞാൻ 1999 പാസ് ഔട്ടുമാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനെ നേരിട്ട് കാണണം, എനിക്ക് പരിചയപ്പെടണം, എനിക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോൾ സഹോദരിയുടെ കൂടെ വന്നപ്പോൾ സാർ എല്ലാം പറഞ്ഞത്. എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാനും പറ്റിയിട്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തെ കാണാനും പറ്റിയില്ല, ഫോട്ടോ എടുക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല. അതൊരു വിഷമം ഞാൻ മറക്കാത്തൊരു സംഭവമായിട്ട് അതെന്റെ മനസ്സിലെന്നുണ്ട്. 2020 അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി അപ്പോയിന്റഡ് ആകുന്നത്. 6 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒത്തിരി സുപ്രധാന വിധികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട്. ഈ 6 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് 1.5 ലക്ഷം കേസുകളാണ് അദ്ദേഹം തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചത്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ജഡ്ജായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ എന്റെ കോളേജ് സീനിയർ ആയതുകൊണ്ടും പരിചയപ്പെട്ട ഒത്തിരി വർഷം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തേക്ക് ചേർന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ജഡ്ജായപ്പോൾ ഞാൻ സാറിനെ മാറ്റി. കാരണം കോടതി ഇലക്ഷൻ ഒന്നും ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ സാറിനാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാറ്. അപ്പോ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ അതിലേറെ ബഹുമാനത്തോടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അനുഗ്രഹിക്കാനും ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് നമുക്കൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ഒരു വേദിയിൽ വരാൻ സാധിച്ചത്. നിത മാമിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ അതിലേറെ ബഹുമാനത്തോടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് നമ്മുടെ അതിഥി RP ശിവജി സാറാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിലെ കൗൺസിലറാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രജിൻ സാർ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പരിചയപ്പെടുത്തി തരും. ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ജോൺ സാർ, പ്രിൻസിപ്പൽ, ടീച്ചേഴ്സ്, നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന പാരന്റ്സ്, റിലേറ്റീവ്സ്, ഇൻവൈറ്റഡ് ഗസ്റ്റ് എല്ലാവരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നന്മയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുവാണ്. ഇനി സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടത് 3 പേരാണ്. അഖിലേഷും സാവനും ആദിത്യനും. ഇവര് 3 പേരും ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ഈ TNSലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. അവരെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണെന്നാണ് അഖിലേഷ് ഇവിടെ സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് സ്പീച്ച് ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാനും പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അഖിലേഷ് എല്ലാവരോടും മിണ്ടാൻ കുറച്ച് പാടായിരുന്നു. പിന്നെ നല്ല ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിയും അഡമെന്റും ദേഷ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പേപ്പർ പോലും ഉണ്ടാകത്തില്ല.
എല്ലാം വലിച്ചു കയറുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു അഖിലേഷിന്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഓരോ വർഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും കഴിയും തോറും അഖിലേഷ് അത്രയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങി, എല്ലാവരോടും മിണ്ടാനും. പക്ഷെ അന്ന് പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അഖിലേഷ് ഒറ്റയ്ക്ക് ആരും സഹായിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല, എക്സാം എഴുതുന്ന സഹായിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല, എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ ബാക്കി 2 വില്ലന്മാരോടുകൂടി നല്ല വില്ലത്തരത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു ബിസിനസ്മാൻ ആകാനാണ് അഖിലേഷിന്റെ പുറപ്പാടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം അഖിലേഷിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അത് അറിയുന്നതിൽ. ഡിഗ്രിക്ക് BBA ഒക്കെ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ് ടീച്ചർ അവർക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ് കൊടുത്തപ്പം അഖിലേഷിനെ മാത്രം കണ്ടില്ല. ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് രാവിലെ ഉണർന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിയ ബിസിനസ്സുകാരനാവേണ്ട കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ഉറക്കമൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവും അഖിലേഷിന് ഞങ്ങളുടെ TNS കുടുംബത്തിന്റെ. ഓക്കെ, സാവൻ 2018 ജോയിൻ ചെയ്തത്. വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് എല്ലാവരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണ് സാവൻ. എല്ലാവരും ആലോചിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. അത്രയ്ക്ക് പിന്നെ നല്ല പെരുമാറ്റമാണ്. അപ്പം ഞാനത് മിക്കവാറും സാവൻ പാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തിന് മാമിന് എന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവ പാവമാണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും അതിലുപരി ഒരുപാട് നല്ല ഒരു വളരെ പക്വതയുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും പഠിക്കാനാണെങ്കിലും എല്ലാം നല്ലതാണ്. സാവനും ഇതേപോലെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. അവിടെ സാവന്റെ നാട്ടില് കാലിക്കറ്റില് സാവന് ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യം തന്നെ ഉണ്ട് ബിസിനസ്സിന്റെ. അത് വിപുലീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാവന്റെ. അതിന് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ അച്ഛന് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വെക്കേഷൻ അവിടെ പോകുമ്പോൾ പോലും സാവൻ അവിടെ പോയിട്ട് അച്ഛന്റെ കടയിൽ സഹായിക്കാൻ പോകും. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ അപൂർവമാണ്. അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് ആ പാരന്റ്സിന്റെ. അപ്പൊ എല്ലാ നന്മകളും സാവന് പറയുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ സാവന് ഇച്ചിരി ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻ ആവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആ സാവൻ ഉണ്ടെങ്കിലും മിക്കവാറും എല്ലാത്തിനും സെക്കൻഡേ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രയത്നിക്കത്തില്ല. ഒരു ബാക്കിയുള്ളവരായിരിക്കും പറ്റും എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരുപാട് നന്മകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സാവൻ കേട്ടോ. ഇനി ആദിത്യൻജിയാണ്. ആദിത്യൻജിയെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ആദിത്യൻജി 2021 വന്നത്. കരാട്ടെ അന്ന് തീരെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു. കരാട്ടയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പോത്തോലില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു കരാട്ടയ്ക്ക്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ അഭിമാനമാണ് ആദിത്യൻ. നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻ, കരാട്ടെ നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻ ആണ് ആദിത്യൻജി. ആദിത്യന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് വല്യച്ഛനും അപ്പച്ചിയും അമ്മമ്മയും സഹോദരിയൊക്കെ ആയിട്ടൊരു നല്ലൊരു കുടുംബമുണ്ട്. അതാണ് ആദിത്യന്റെ സപ്പോർട്ട്. കുറച്ചൊരു എടുത്തയാട്ടവും ഒരു ബഹളവും ഒരു പക്വത കുറവും ഒക്കെ കുറച്ചുണ്ട്. അത് സാവൻ ഇത്രയും നാൾ കൂടെ നടന്ന് പറയണം അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം. ഇനി സാവൻ കൂടെ ഇല്ല. അപ്പം അതൊക്കെ കണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ആവണം എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കോഴ്സസിന് ചേരാനാണ് ആദിത്യന് ഇഷ്ടം. അതും ശരിയാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം 3 പേർക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെ ഒപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ വന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഈ 3 കുട്ടികൾ. പാരന്റ്സ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തരികയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നും ഈ വാതിലുകൾ തുറന്നിരിക്കും. എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാം. ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഇനി പറയാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ആ രീതിയിലേക്ക് അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മളെ ടീച്ചേഴ്സിനും ഈ ഒരു TNS ഫാമിലിയും ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ തന്നില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ 3 പേരെ മറ്റെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am, for a gracious welcome and introduction. Now it is time for the presidential address. I request our respected chairman, Mr. Prajin Babu, to share his thoughts and vision with us. ഏറെ ബഹുമാന്യനായ ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ TV കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അവർ, പ്രിയപ്പെട്ട കൗൺസിലർ ശ്രീ RP ശിവജി, പ്രിയപ്പെട്ട നിത മാഡം, പ്രിയപ്പെട്ട സന്ധ്യ മാഡം, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, പ്രിയപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ ജോണി,
പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷാകർത്താക്കളെ, അധ്യാപകരെ, മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എന്തിനുമപ്പുറം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അഖിലേഷിനും ആദിത്യനും സ്ഥാപനം, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ വർഷങ്ങളായി കുറേ അഭ്യാസങ്ങൾ പഠിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, അവരെ യാത്രയിക്കുന്നു. അവർ കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നേടിയെടുത്ത ഓറ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഓറയുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിവിടെ കൂടുതൽ പൊലിപ്പിച്ചെടുക്കും. ജസ്റ്റിസ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സാറിനെ ഇവിടെ ലഭിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. സന്ധ്യ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ അതിഥിയായി കിട്ടാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. ഇന്നാണ് അതിന് നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ കൗൺസിലറായിരുന്നു ശ്രീ ശിവജി. അതിനുശേഷം വേറൊരാൾ കൗൺസിലറായിട്ട് വന്നു. നിയന്ത്രിക്കുന്ന ട്രസ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കൗൺസിലർ ഗോവനെ കൂടെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഗോവൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചതിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ തീരാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തേൻ എന്താണെന്നല്ലേ? തേൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? തേൻ ഹണി അറിയാമോ? അതെവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്? തേൻ എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്? അല്ല, തേൻ പൂക്കളിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രകൃതിയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന തേൻ, അത് ഈ പൂവാണെന്ന് കൂട്ടത്തെ തറയിൽ വീണ് പോകും. തറയിൽ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ തേനീച്ചകൾ ശേഖരിക്കും. ശേഖരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ താഴെ വീണ് പോകുന്ന മുഴുവൻ പൂക്കളിലെയും തേൻ തറയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം അത് വിഷമാണ്. പക്ഷേ ഈ തേനീച്ചകൾ ശേഖരിക്കുന്ന തേൻ പിന്നെ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡിക്കൽ വാല്യൂ ഉള്ള, ഏറ്റവും അമൃത പോലെ മനോഹരമായ സാധനമാണ് തേൻ. അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചാൽ നവജാത ശിശുവിന് ആദ്യമായി തേനാണ് നാവിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും അമൃതതുല്യമായ സാധനം തേനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ തേനീച്ചകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തേൻ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കടത്തി അവൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ചില എൻസൈമുകൾ ചേർത്ത് കൂടുതൽ കരുത്തുള്ളതാക്കിയാണ് അവൻ അവൻ്റെ കൂട്ടിൽ കൊണ്ട് ശേഖരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് നാം അത് എടുത്ത് വർഷങ്ങളോളം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാലും ചീത്തയാകാത്ത തേനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസറിനൊരു വലിയ മരുന്നാണ് ചെറുതേൻ. അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള തേൻ. എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പലപ്പോഴും സ്കൂളുകളിൽ ടീച്ചർമാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ആ സിലബസ് അനുസരിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കൊന്ന് പിരിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കാം. സിലബസ്. ആ ബസ്സിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് സാധാരണ ടീച്ചർമാർ. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാർ ആ ബസ്സിൽ കയറും, അതിലൊന്ന് കാല് വയ്ക്കും, പക്ഷേ അതിൽ യാത്ര ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തേനും എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിനെ സംശീകരിക്കാൻ കൂടെ ഇവിടെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. സാധാരണ സ്കൂളുകളിൽ 1 + 1 2 പഠിപ്പിക്കും. 2 അല്ല, ഇമ്മിണി വലിയ 1 എന്ന് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറഞ്ഞിടത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. 2 ചെറിയ നദികൾ, ഒരു നദിയും മറ്റൊരു നദിയും ഒരുമിച്ച് ഒഴുകി വരുന്നു. ഒരുമിച്ച് അത് ഒരിടത്ത് സന്ധിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നത് മുന്നോട്ടൊഴുകുമ്പോൾ അത് 2 നദിയാണോ? ഇമ്മിണി വലിയ നദിയാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രകൃതിയിലെ ആ സത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ A+B² മാത്രം പഠിക്കാതെ അത് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ന് പഠിക്കാൻ
ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 1, 2 പ്രശ്നം സാധാരണ വീടുകളിലുള്ളതാണ്. സ്കൂളിൽ 1 2 ചെറുതാണ്, 2 1 വലുതാണെന്ന് സ്കൂളിൽ മാഷ് പഠിപ്പിച്ചു. വീട്ടിൽ ചെന്ന കുട്ടിക്കൊരു സംശയം. സാധാരണ അമ്മ പറയാറുള്ളത് ഞാൻ ചെറുതാണെന്നല്ലേ, രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ ചെറുതാണെന്നല്ലേ, പക്ഷേ ടീച്ചർ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ വലുതാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ, ഇത്തരം ലോജിക്കുകൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇവിടെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യാറുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ഈ ശിശുദിന റാലികളൊക്കെ കണ്ടു വളർന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. എന്താണ് ശിശുദിന റാലി? നമ്മളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു മിൽമയുടെ ഒരു പാക്കറ്റ് പാല് കിട്ടും, അതാണ് നമുക്കുള്ള മെച്ചം. വരേണ്യവർഗത്തിലെ ചില കുട്ടികൾക്ക് കാണാതെ പഠിപ്പിച്ച ഇംഗ്ലീഷിൽ അവർ നെഹ്റുവിൻ്റെയും അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെയും ഒക്കെ ഭാഷയിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ കാണാതെ പഠിച്ച് ഘോരം പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ട് നിനക്കും അതുപോലെ അങ്ങനെ ആയിക്കൂട്ടേടാ എന്ന് അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയും പറയാൻ വയ്യാതെ വിഷമിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ശിശുദിനം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളിവിടെ ഒരു മത്സരം നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഒറേറ്റർ കോമ്പറ്റീഷൻ. എല്ലാ കുട്ടികളെയും പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നു. ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും കുട്ടികളെ പ്രസംഗിക്കാൻ, അവന് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ, ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ 1 2 പേർക്ക് അതിന് സമ്മാനം കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമ്മാനത്തെക്കാൾ വലുത് ഇതിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പ്രസംഗത്തിൽ പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒറേറ്റർ മത്സരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഒറേറ്റർ മത്സരത്തിൽ 1ലധികം തവണ സമ്മാനം വാങ്ങിയ ആളാണ് സാവൻ. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. സാവൻ 1 2 തവണ സമ്മാനം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പം അഹങ്കാരം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് മാഡം പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നിലും നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുന്നേ പോയവർക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ മാതൃകയാകാൻ കഴിയും. അതുപോലെ മരയോണം, ലോകത്താരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് മരയോണം നമ്മളിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓണമുണ്ട് എന്നാണ് സാധാരണ സങ്കല്പം. ഓണത്തിൻ്റെ സങ്കല്പത്തിന് തന്നെ ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഏറ്റവും കഴിവുള്ള മിടുക്കനായ ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേവിച്ചിരുന്ന മഹാബലിയെ ഒരു കുള്ളനായ മനുഷ്യൻ 3 ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് 3 അടി ചോദിച്ച് 3ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കുരുട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ പാതാളത്തിലേക്ക് താന്നുപോയ മഹാബലിയുടെ കഥയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളവിടെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ മഹാബലിയുടെ ഓണത്തേക്കാൾ മരയോണം ആഘോഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാൻ മരങ്ങൾക്കായി അതിനു മുമ്പ് തന്നെ 10-40 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ചാണകവും ഗോമൂത്രവും പഴവും ശർക്കരയും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾ തന്നെ അത് വളമാക്കി മരയോണത്തിൽ നിന്ന് ചെണ്ടയും വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ എല്ലാ മരങ്ങളെയും പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിച്ച് ആഘോഷപൂർവ്വം അവർക്ക് അത് വിളമ്പിക്കൊടുക്കുകയാണ്, ചിരട്ടത്തവിയിൽ വിളമ്പിക്കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാനാണ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കളിയൂട്ട്, ശിശുദിനത്തിൽ കളിയൂട്ടാണ് നമുക്ക്. ഈ റാലികളിലൊന്നും നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല. അന്ന് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ്. നോട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള കൂപ്പണുകൾ നേരത്തെ എല്ലാവരും സംഘടിപ്പിച്ച് അത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കളികളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിക്കാനും അതിൻ്റെ ബാക്കി വായിക്കാനും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കാനാണ് ഈ സ്കൂള് സാധാരണ നമ്മുടെ സമയം കണ്ടെത്താറുള്ളത്. ജയിക്കാൻ മാത്രമല്ല, തോൽക്കാനും പഠിക്കണം ജീവിതത്തിൽ. കൂടെ ഉള്ളവരെ ജയിപ്പിക്കാനും പഠിക്കണം. ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഓട്ട മത്സരം നടക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടി ഓടി ചെന്നിട്ട് പതുക്കെ നിന്നിട്ട് അടുത്തവനെ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് കയറിപ്പോകുന്നു. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് 2 സമ്മാനം, 1 കിട്ടി, 1ാം സമ്മാനം കിട്ടി. അവന് ഇതുവരെ 1ാം സമ്മാനം കിട്ടിയില്ല. അവനെ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് അടുത്ത ആളുടെ സമ്മാനം. അങ്ങനെയുള്ള മാനസികാവസ്ഥയുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സ്പെഷ്യൽ കുട്ടികൾ എന്ന ധാരണ തെറ്റാണ്. ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങും ലഭിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് പലരും ശമ്പളം വാങ്ങിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കാശുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ മേടിക്കും. 1 പൈസയും വാങ്ങിക്കാതെ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരുണ്ട് ഇവിടെ.
ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ്. പൈസ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കും, ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കും, ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് പരിപാടി. പക്ഷേ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ ദിവസവും അവരെത്തും ഇവിടെ. അവിടെയാണ് ബാലാമണിയമ്മയുടെ വരികൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ബാലാമണിയമ്മ പറഞ്ഞു, ചിരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ മുല കൊടുക്കുമ്പോൾ അമൃത് പോലുള്ള മുലപ്പാലിനോടൊപ്പം എൻ്റെ ദുഷ്ചിന്തകൾ കൂടി ഈ കുഞ്ഞിലേക്ക് കടന്നു പോകരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മമാരാണ് ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ടീച്ചർമാരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അപ്പൂപ്പന്താടി കാണാത്തൊരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മനോഹരമായ ഒരു കുഞ്ഞ് പഞ്ഞിക്കെട്ട് പറന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളാരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ആ അപ്പൂപ്പന്താടിയിൽ ഒരു വിത്തുണ്ട്. ആ വിത്തിനെ എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാൻ ഒരു ഗുരുത്വാകർഷണവും ആ പഞ്ഞിക്കെട്ടിന് ബാധകമല്ല. എത്തിക്കേണ്ടിടത്ത് എത്തിച്ച് അത് കൊണ്ടിട്ട് അത് മുളച്ച് വളർന്ന് വലിയ മരമായി മാറും. അതിന് കഴിയുന്ന കുട്ടികളാണ് നമ്മളൊക്കെ. നമ്മുടെ മുഴുവൻ കുട്ടികളും അപ്പൂപ്പന്താടി പോലെ പറന്നു പോകുമ്പം അവർക്ക് ഗുരുത്വാകർഷണം നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തോ കഴിവില്ലാത്തവരെന്നാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ വന്ന് കടന്നുപോയ മുഴുവൻ കുട്ടികളും ആ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ അതിജീവിച്ച് വലിയ മിടുക്കന്മാരായ ആളുകളാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ 3 പേരാണ് അല്ലേ? എൻ്റെ ഏത് ദുഃഖം വന്നാലും ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് വീണു. എന്നെ വന്ന് അന്വേഷിച്ച ആദ്യത്തെ ആളുകൾ ഇവർ 3 പേരും കൂടെയാണ്. 4ാമതൊരാളൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരിൽ കൂടി ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എന്താണ് സീനാക്കുക, സെറ്റാക്കുക, ഡാർക്ക് സീനാക്കുക, ഇതൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു തന്നാണ് കേട്ടോ. പോസ്റ്റാകുക, പൊളി, ചിതറി, പിന്നെന്താണ് സിറ്റുവേഷൻഷിപ്പ്, ഷുഗർ മമ്മി, ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ കാലത്തില്ലാത്ത വാക്കുകളാണ്. ഇവരുടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഇതൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് തന്ന നിങ്ങളോട്, ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറയിലെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഈ നാടിനെയും നാട്ടുകാരെയും പ്രണയിക്കണം. ഒരിക്കലും പിരിയാത്ത പ്രണയം, ഒരിക്കലും തേക്കാത്ത പ്രണയം. അതുമാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ. നാളുകളുടെ ശക്തിയായി നിങ്ങൾക്ക് വളരാൻ ഇടവരട്ടെ. ഇന്നിവിടെ നമ്മളോടൊപ്പം ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സാറിനെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങളിലെ ഒരാളിൻ്റെ മകനാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി. ആ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കുർത്തികൾ പ്രായത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോയി നേരത്തെ ഇവിടെ വന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ചു പോയ സുബ്ബലക്ഷ്മി അമ്മയുമായുള്ള ആ രംഗങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തെ പ്രായമൊന്നും ഒരു ഘടകമേ അല്ല എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിൽ മനോഹരമായ അഭിനയം കാഴ്ചവെച്ച ആ മഹാനായ മനുഷ്യൻ്റെ മഹാനായ മകനാണ് അദ്ദേഹം. 50 ലക്ഷം കേസ് തീർത്തു എന്ന് പറയും. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാറുണ്ട്, ഞാനും സന്ധ്യാവേടവും പ്രതിയായിട്ടൊരു കേസുണ്ട്, ചെക്ക് കേസാണ്. ആ ചെക്ക് ഞങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല, ഞങ്ങളല്ല അതിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന പറയാൻ കഴിഞ്ഞ 12 കൊല്ലമായിട്ട് കോടതി ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദം തന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങളിങ്ങനെ കേസ് വന്നപ്പം മുതൽ സമൻസ് വന്നു, വാറണ്ട് വന്നു, ജാമ്യം എടുത്തു, കോടതി വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, പറയുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളല്ല ഒപ്പിട്ടതെന്ന് പറയാൻ ഇതുവരെ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പം അത് ഒപ്പിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പ് പരിശോധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഡീഷണൽ പരാതി കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ വാദം നടന്നു. ആ വാദത്തിന് ഇതുവരെ ഒരു വിധി വന്നില്ല. 3 മാസമായിട്ട് അതിന് പുറകെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. അതാണ് സ്ഥിതി. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് 50 ലക്ഷം കേസ് ഈ കുറഞ്ഞ നാൾ കൊണ്ട് തീർത്തു എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ജഡ്ജി വിചാരിച്ചാൽ കേസ് തീർക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. ഈ 12 കൊല്ലം കോടതി കയറി ഇറങ്ങിയാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ മഹാനായ മനുഷ്യൻ്റെ നില എവിടെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ലെവലിലാണ്. അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയുന്നു, ഇതുപോലൊരു മഹാന്മാരെ ഈശ്വരതുല്യമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ അതിഥികൾക്കും അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ വൈഫ് നിത മാഡം നമ്മുടെ ക്ഷണമൊന്നും സ്വീകരിച്ച് വന്നതല്ല, ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അവരെ പ്രത്യേകമായി അഭിവാദ്യം ചെയ്തു നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്.
It's now my privilege and honor to invite our esteemed Chief Guest, Justice P.V. Kunjikrishnan, to address the gathering. Sir, we eagerly look forward to your valuable words. അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ പ്രജിൻ ബാബു, സന്ധ്യ, മറ്റു വേദിയിലും എൻ്റെ മുന്നിലും ഇരിക്കുന്ന ബഹുബന്ധുക്കളെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛനമ്മമാർ, ഈ സ്കൂളിനെ പറ്റിയിട്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ കാലമായി. സന്ധ്യ പണ്ടേ എന്നോട് പറയാറുണ്ട്, ഒന്ന് വരണം. ഞാൻ പണ്ട് അഭിഭാഷകനാകുന്ന കാലത്ത് മുതൽ എന്നോട് സന്ധ്യ പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ഒന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പോൾ എന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്കൂളിൽ വന്ന് കുട്ടികളെ എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ടെന്ന് പണ്ടാരോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നാണ് അതിന് ഒരു സമയമുണ്ടായത്. അതുതന്നെ ഇത് ഉദ്ദേശിച്ച ഫെബ്രുവരിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ അസൗകര്യം കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ കുട്ടികളോട് ഇത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിലുള്ള ഒരു സങ്കടം, അതുകൊണ്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ എൻ്റെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മാർച്ച് ഈ അവസാനം വരെ മാറ്റിയത്, ഫെബ്രുവരി അവസാനം വരെ മാറ്റിയത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെ, ഈ കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോഴുള്ള സന്തോഷം, അവർ ഇവിടെ ഗുരുവന്ദനം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു വികാരം, അത് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു സ്കൂളിൽ നിങ്ങളെപ്പോഴുള്ള മിടുക്കന്മാരായ കുട്ടികളെ കാണുന്ന സ്കൂളിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങളോട് ഒന്നിച്ചേർന്ന് നിങ്ങളുടെ പുറകിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഇതിനകത്ത് വലിയ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഏത് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാം തികഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് ഇല്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായക്കാരനാണ്. അത് എനിക്കുമുണ്ട് ചില പരിമിതികൾ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് ചില പരിമിതികൾ. അതുപോലുള്ളൊരു പരിമിതി മാത്രമേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഞാൻ വലിയവനോ കുട്ടികൾ ചെറിയവനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കഴിവില്ലാത്തവനോ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത്. അത് നിങ്ങളുടെ അമ്മമാർക്കും ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എപ്പോഴും നേരത്തെ ശ്രീ പ്രജിൻ ബാബു പറഞ്ഞു, അമ്മമാരാണ് ഇവരെ നോക്കേണ്ടത്. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ അച്ഛന്മാർക്ക് എന്താ കുഴപ്പം? അച്ഛന്മാരെ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ, ഞാൻ മനോരമ പത്രത്തിൽ ഇന്ന് എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കണത്. അച്ഛന്മാർ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളുമായി സാമീപ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണ്? ഇന്നത്തെ മനോരമ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ മകൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഭാര്യ ചിലപ്പോൾ സമ്മതിക്കില്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ മകൻ പഠിത്തത്തിൽ വളരെ മോശമായിരുന്നു. എന്നെപ്പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും കുറച്ച് മോശമായിരുന്നു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്. അവനിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം, അവനിപ്പോൾ MBA കഴിഞ്ഞ് കാനഡയിൽ ഫൈനാൻസിൽ പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അവൻ വളരെ മോശമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അമ്മമാർക്ക് അതിൻ്റെ വിഷയം കൂടുതലുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ തിരക്കിട്ട അഭിഭാഷക ജീവിതത്തിനിടയിൽ 4ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ എല്ലാ ദിവസവും 1 മണിക്കൂർ ഞാൻ എൻ്റെ മോന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുകയായിരുന്നു. 1 മണിക്കൂർ നേരം ഞാൻ അവനെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു. 4ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ 1 മണിക്കൂർ എൻ്റെ മകൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഞാൻ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപിടി ആള് പിടിയുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവൻ കാനഡയിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു വീഡിയോ അയച്ചു. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ സന്ധ്യ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു. കാനഡയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അവനൊരു വീഡിയോ അയച്ചത്, അതായത് അച്ഛൻ മകനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. അവസാനം അടിയിൽ പിരിയൂ എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ അച്ഛനും മകനും തമ്മിൽ. ചില അടിയും പിടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ മകന് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹം കൊടുത്തത്, ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ നേരം എന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവനൊന്നിച്ച് പഠിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഞാനും പഠിക്കും, എൻ്റെ പഴയ കണക്ക് അവനും പഠിക്കും. ചിലപ്പോൾ അടിപിടിയിൽ പിരിയായിരിക്കുക, പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാനത് 10ാം ക്ലാസ് വരെ തുടർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രജിൻ ബാബു സാറിനെ ഞാൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അച്ഛന്മാർക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം
ഈ ഒരു 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 ഇൻ്റർവ്യൂ കൊണ്ടു അച്ഛനും അമ്മയും, അതായത് ഒരു ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ ചാനലുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാരൻസ് മുഴുവൻ പറ്റുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒന്ന് കാണണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനില സി മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു ജേർണലിസ്റ്റാണ്. അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാരൻസ് കാണണം എന്നാണ് എൻ്റെ പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് വെച്ചാൽ അവരുടെ കുട്ടി നിരഞ്ജൻ എന്നാണ് കുട്ടിയുടെ പേര്. നിരഞ്ജൻ ജനിച്ച് 1ാം ക്ലാസ്സിൽ ആയി. ഇവർ രണ്ടുപേരും ടീച്ചേഴ്സാണ്, സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സാണ്. നിരഞ്ജൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരാണ്. നിരഞ്ജന് ആദ്യകാലത്ത് എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം സാധാരണ കുട്ടികളിലുണ്ട് എന്ന് ഈ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. നിരഞ്ജൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നും ലോകത്തേക്ക് വേറൊന്നും അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വരില്ല എന്നവർക്ക് തോന്നി. പക്ഷെ അതൊന്നും സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവമാണ് എന്ന് വെച്ച് അവർ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ അവർ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ പറയുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ ഇപ്പം നല്ല യങ്ങായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്. അവൻ ഏതൊരു സ്റ്റേജിലെത്തി. അപ്പം ഞാൻ അവൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ കൂടി അതിനകത്തുണ്ട്. അച്ഛൻ, അമ്മ, ഈ മകൻ 3 പേരുടെയും ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഈ മനിൽ നടത്തുന്നത്. ആ മകൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് വെച്ചാൽ അവൻ ആദ്യമായിട്ട് അവനിൽ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ അംശമുണ്ട് എന്ന് അവന് കാട്ടിക്കൊടുത്തത് കഞ്ഞിപ്പുര, അതായത് സ്കൂളിനകത്ത് ഒരു കഞ്ഞിപ്പുരയുണ്ട്. കഞ്ഞിപ്പുരയിൽ ഹസീന താത്ത എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കഞ്ഞി വെക്കുന്ന ഒരു വയസ്സായ സ്ത്രീയുണ്ട്. അപ്പോൾ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹസീന താത്തയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഈ കുട്ടി പോകുന്നുണ്ട്. ഹസീന താത്തയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുവിടുന്നുള്ള ഒരു പാട്ട് പാടിയത്, ഒരു ഹിന്ദി പാട്ട്. അപ്പോൾ ഹസീന താത്ത അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേ, മോനെ ഇങ്ങനെയല്ലേ പാടേണ്ടത്. ഹസീന താത്ത പറഞ്ഞു, നീ അസലായി പാടുന്നത്. 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന നിരഞ്ജന് അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. 2ാം ക്ലാസ്സായി, 3ാം ക്ലാസ്സായി, 4ാം ക്ലാസ്സായി. പഠിത്തത്തിൽ അവൻ വളരെ മോശമായിരുന്നു. പക്ഷേ അച്ഛനും അമ്മയും വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ ലീവ് എടുക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ലീവ് എടുക്കും. ഈ കുട്ടിയുടെ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു, നിരഞ്ജൻ്റെ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു ഈ അച്ഛനും അമ്മയും എപ്പോഴും എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളുകയായിരുന്നു. പല ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി എന്ത് കൊടുത്താലും ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് എനിക്ക് തന്നെ പല ദുസ്വഭാവങ്ങളുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യ മനസ്സിലായിട്ട് അതുപോലെ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ആ കുട്ടികളെ നോക്കാൻ അച്ഛനും അമ്മയും, നിരഞ്ജൻ്റെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എപ്പോഴും ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. അവന് വിഷമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അച്ഛൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലീവെടുത്ത് തിരിച്ചു. അവൻ ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞോ. അവരെ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു പാട്ട് അധ്യാപകൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി. അവൻ ഹിന്ദുസ്ഥാനി പഠിച്ചു, അവൻ കർണാടിക് മ്യൂസിക് പഠിച്ചു. അവൻ അസാധ്യമായി പാടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ യേശുദാസിൻ്റെ പാട്ടും പി ജയചന്ദ്രൻ്റെ പാട്ടും MG ശ്രീകുമാറിൻ്റെ പാട്ടും KS ചിത്രയുടെ പാട്ടും മനോഹരമായി പാടും. പാട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന പാട്ടുകളൊക്കെയാലും സുന്ദരമായി നിരഞ്ജൻ പാട്ടുപാടും. നിരഞ്ജൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ആ മനില ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിരഞ്ജൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് ഏതാണെന്ന്. അപ്പോൾ നിരഞ്ജൻ പറയുന്നു, കളിവീടുറങ്ങുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള പാട്ടാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം പോകുന്നു നിരഞ്ജൻ്റെ അടുത്ത വാക്കുകൾ എന്താണ് എന്നറിയാൻ. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് കളിവീടുറങ്ങി എന്നുള്ള പാട്ട് മോനെ എത്ര ഇഷ്ടമാവാൻ കാരണം? ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ കളിവീടുറങ്ങി എന്ന സിനിമയിൽ എൻ്റെ അച്ഛനാണ് അതിനകത്ത് ആ പാട്ടിൻ്റെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. നിരഞ്ജൻ പറയും എൻ്റെ അച്ഛനെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ പാട്ട് എഴുതിയത് എൻ്റെ അളിയനാണ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ എന്ന് പറയും. ഞാൻ വിചാരിച്ചു കൈതപ്രത്തിൻ്റെ പേര് പറയും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പാട്ട് മ്യൂസിക് ചെയ്തതും കൈതപ്രമാണ്. മ്യൂസിക് ചെയ്ത് കൈതപ്രത്തിൻ്റെ പാട്ടായതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയും എന്ന് വിചാരിച്ചു നിരഞ്ജൻ. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിരഞ്ജൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരമാണ് എനിക്ക് സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം. നിരഞ്ജൻ പറഞ്ഞു, ആ പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
മോഹനരാഗത്തിലാണ്. മോഹനരാഗം സന്തോഷത്തിൻ്റെ രാഗമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ പാട്ട് ഇഷ്ടം. ആലോചിക്കുക, കുട്ടിയുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു രാഗം കൊണ്ടാണ് ഒരു പാട്ടിനെ അതിമനോഹരമായിട്ട് ആ കുട്ടി കാണുന്നത്. ഏത് പാട്ട് ചോദിച്ചാലും ആ കുട്ടി പറയും സന്തോഷത്തിൻ്റെ രാഗങ്ങൾ, ദേഷ്യം വരുന്ന രാഗങ്ങൾ, ശണ്ട കൂടുന്ന രീതിയിലുള്ള രാഗങ്ങൾ, സങ്കടം വരുന്ന രാഗങ്ങൾ, എന്തും നിരഞ്ജൻ വളരെ കൃത്യമായി പറയും. അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഈ സന്തോഷം തരുന്ന പാട്ടുകൾ പാടാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്ന അവനെ ഇപ്പോൾ മദ്രാസിലെ ഒരു മ്യൂസിക് അക്കാഡമിയിൽ അവൻ BA മ്യൂസിക്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് കാരണക്കാരൻ അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവൻ്റെ ഒന്നിച്ച് നിന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരങ്ങൾ എത്ര ദൃഢമായിട്ടാണ് ആ കുട്ടി പറയുന്നത്. അവന് ഒരു അസുഖമുണ്ടെന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്നോ ഒരു ഓട്ടിസം ഉള്ളൊരു കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടി എന്തൊരു ധൈര്യമായിട്ടാണ് ഓരോരോ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കാണണം. എൻ്റെ ഹീറോ നിരഞ്ജൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് എൻ്റെ ഹീറോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ടീച്ചർമാർക്കും അതിനകത്ത് വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ടീച്ചർമാർക്ക് ഈ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ വളർത്തുന്ന ടീച്ചർമാർക്ക് വലിയ ഒരു പങ്കുണ്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിൽ. ഏത് കുട്ടികളായാലും, ഈ കുട്ടികളായല്ല എൻ്റെ കുട്ടികളായാലും, ഏത് സാധാരണ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായാലും അധ്യാപകർക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. അധ്യാപകരുടെ പങ്കിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ കഥ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയുന്ന കഥയായിരിക്കും, എങ്കിലും അതൊരു കഥയാണ്. കഥ എന്താ വെച്ചാൽ, പണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ അധ്യാപകനും 2 കുട്ടികൾക്കും ഞാൻ എൻ്റെതായ ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ്. അധ്യാപകൻ്റെ പേര് വേലായുധം മാഷ് എന്നാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വേലായുധം മാഷ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ളതാണ്. ഞാൻ മലബാറുകാരനാണ്. ഞാൻ ആ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് രാമനും കൃഷ്ണനും എന്ന പേര് കൊടുക്കുകയാണ്. കുട്ടികളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ രാമനും കൃഷ്ണനും 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണ്. 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വേലായുധ മാഷാണ് അവരുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ. ഒരു ദിവസം ഈ രാമനും കൃഷ്ണനും ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരാണ്. അടുത്ത കൂട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരിക്കലും എന്ത് കാര്യം വെച്ചാൽ രാമൻ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാവും, കൃഷ്ണൻ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ രാമൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് രാമനും കൃഷ്ണനും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാമൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ, അന്നൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ കാലത്ത് ഈ സ്ലേറ്റിൽ സാധാരണ പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതുകയാണ്. പക്ഷെ അന്നൊക്കെ ഈ പെൻസിൽ ചിലപ്പോൾ കളർ പെൻസിൽ എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് അറിയുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോഴൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റും മറ്റേ മൊബൈലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെൻസിൽ എന്താണെന്നോ കളർ പെൻസിൽ എന്താണോ അതിൻ്റെ സന്തോഷം എന്താണ് എന്നറിയില്ല. ഒരു ദിവസം രാമൻ അവൻ്റെ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തൊരു കളർ പെൻസിലുമായി ക്ലാസ്സിൽ വന്നു. അത് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം അത്ഭുതമായി. അവൻ്റെ സ്ലേറ്റിൽ കളർ പെൻസിലോട് എഴുതാൻ തുടങ്ങി. രാമൻ്റെ ഈ കളർ പെൻസിൽ കണ്ടപ്പോൾ കൃഷ്ണനൊരു ആഗ്രഹം വന്നു. രാമനോട് ചോദിച്ചു, എനിക്കൊന്ന് എഴുതാൻ തരുമോ, എൻ്റെ സ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇതൊന്ന് എഴുതാൻ ഒന്ന് ഈ കളർ പെൻസിൽ തരുമോ എന്ന് കൃഷ്ണൻ രാമനോട് ചോദിച്ചു. രാമൻ പറഞ്ഞു, യാതൊരു കാരണവശാലും തരില്ല, ഇതെൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നാണ്. ആദ്യമായിട്ട് കൃഷ്ണന് രാമനോട് ഒരു സങ്കടം വന്നു. എൻ്റെ ഇത്രയും നല്ല സുഹൃത്തായുള്ള ഈ രാമൻ ഞാനൊരു പെൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമം ആദ്യമായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് അവൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് തോന്നി. അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എല്ലാവരും കളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഈ കൃഷ്ണൻ ഒരു കുസൃതി ചെയ്തു. അവൻ മെല്ലെ രാമൻ്റെ ഈ കളർ പെൻസിലെടുത്ത് അവൻ്റെ ബാഗിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു. അതായത് ചെറുതായൊരു മോഷണം നടത്തി. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ വേലായുധ മാഷ് വന്നു. വേലായുധ മാഷ് വന്നപ്പോൾ രാമൻ വന്ന് അവൻ്റെ ബാഗ് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ്റെ കളർ പെൻസിൽ കാണാനില്ല. രാമൻ കരയാൻ തുടങ്ങി, എൻ്റെ കളർ പെൻസിൽ കാണാനില്ല. വേലായുധ മാഷ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു, ആര് ആണ് എടുത്തത് വെച്ചാൽ അത് ദയവ് ചെയ്ത് രാമന് കൊടുക്കുക. അതിനകത്ത് ആരും ഒരു പരാതിയും പറയില്ല. ഒരു കുട്ടിയും അനങ്ങിയില്ല, കൃഷ്ണനും അനങ്ങിയില്ല. കൃഷ്ണനറിയാം അവൻ്റെ ബാഗിൽ രാമൻ്റെ കളർ പെൻസ് മോഷ്ടിച്ച് സുഖിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃഷ്ണനറിയാം. കൃഷ്ണൻ മിണ്ടാതിരുന്നു. അവസാനം വേലായുധ മാഷ് തീരുമാനിച്ചു,
ഈ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ബാഗ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടികളുടെ ബാഗ് വേലായുധ മാഷ് പരിശോധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അവസാനം കൃഷ്ണൻ്റെ ബാഗ് തപ്പി കൃഷ്ണൻ്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് ആ പെൻസിൽ കിട്ടി. പക്ഷെ മാഷ് അത് ആരെയും കാണിച്ചില്ല. മാഷ് അത് പോക്കറ്റിലിട്ടു. കുട്ടികളൊന്നും കാണാതെ ആ പെൻസിൽ പോക്കറ്റിലിട്ടു. വീണ്ടും പരിശോധന തുടങ്ങി. മറ്റു കുട്ടികളുടെ മുഴുവൻ ഇതും പരിശോധിച്ച ശേഷം മാഷ് പറഞ്ഞു, എനിക്കിത് കിട്ടി, ഞാൻ ഇതാ പെൻസിൽ എനിക്ക് കിട്ടി, ഇത് ഞാൻ രാമന് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും കൃഷ്ണൻ്റെ പേര് വേലായുധ മാഷ് പറഞ്ഞില്ല. കൃഷ്ണൻ്റെ മനസ്സിന് ഉണ്ടായ സങ്കടം, കൃഷ്ണന് മാഷോടുണ്ടായിട്ടുള്ള സന്തോഷം, കൃഷ്ണന് രാമനോടുണ്ടായ സന്തോഷം. ഒരു കുട്ടിയെ അന്ന് ആ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ഈ ടീച്ചർ പറയുകയാണ്, നീയാണ് ഇത് മോഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ആ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസിക വിഭ്രമം, മാനസികമായിട്ടുള്ള വിഷമം നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ഒരാളോടും കൃഷ്ണനും രാമനും ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വിട്ടപ്പോഴും വേലായുധ മാഷ് പറഞ്ഞില്ല. കൃഷ്ണൻ വലിയ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വലിയൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായി. ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഈ വേലായുധ മാഷെ കാണാൻ വീണ്ടും പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പോയപ്പോൾ വേലായുധ മാഷോട് കണ്ടപ്പം വേലായുധ മാഷോട് പറഞ്ഞു, മാഷെ പണ്ട് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, മാഷയ്ക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മാഷ വളരെ റിട്ടയർ ചെയ്ത് വളരെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. മാഷയ്ക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ശരിക്കും ഞാനാണ് അത് മോഷ്ടിച്ചത്, രാമൻ്റെ ബാഗിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാഷ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് വേലായുധ മാഷോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ വേലായുധ മാഷ് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മറുപടി. വേലായുധ മാഷ് കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ, ഞാൻ കണ്ണടച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ ബാഗും തപ്പിയത്. ആരുടെ ബാഗാണ് എന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നില്ല. കണ്ണടച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ ബാഗും നോക്കിയത്. നീയാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും മാത്രമാണ് അറിയുന്നത്. അതാണ് അധ്യാപകരുടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്ന ഒരു ബഹുമാനം, സ്നേഹം. അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. അവർ ഈ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത്. അന്ന് ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണനാണ് ഈ കളവ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്കൂൾ കാലം കഴിയുന്നവരെ കൃഷ്ണൻ ഒരു 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 കള്ളനായി മാറിയതിനെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ അത് മറച്ചു വെച്ചു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞ് കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ വേലായുധ മാഷ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ കണ്ണടച്ചിട്ടാണ് പെൻസിൽ തപ്പിയത്. ഇതാണ് അധ്യാപകരുടെ പ്രാധാന്യം കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരുമാണ് കുട്ടികളെ എപ്പോഴും വളർത്തേണ്ടത്. എനിക്ക് ഈ മൂന്ന് സുന്ദരന്മാരെ കണ്ടിട്ട് മതിയാവുന്നില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകുന്ന 3 സുന്ദരന്മാരായ കുട്ടികളെ അവരെന്നിച്ച് ഇവിടെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ നമസ്കരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തു. അതേ വെച്ചാൽ ഒരു ഗുരു പണ്ട്, കേൾക്കണം 3 പേരും കേട്ടോ, ഒരു ഗുരു പണ്ട് ഒരു ശിഷ്യനും ഗുരുവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഒരു ദിവസം ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് ഗുരു ഞാൻ ചില ഈ ഗുരുവിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെയൊക്കെ മുന്നിൽ പോയി നമസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ കാലിൽ തൊടുവാണ് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ കാലിൽ സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തല ഗുരുവും നിങ്ങളുടെ കാല് അതിൻ്റെ ആ രൂപത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ്. അവിടെ ഒന്നായി മാറുകയാണ് ആ രൂപം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അവിടെ ഗുരുവും ശിഷ്യനുമില്ല. നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ അറിവ് കൂടുതൽ, നമ്മളെക്കാളും അറിവ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മളെപ്പോഴും കാല് തൊടുമ്പോൾ അവരിലുള്ള അറിവ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ നമസ്കരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ദണ്ഡ നമസ്കാരം എന്നാണ് എന്ന് പറയാം. എന്നും നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ളവരെ എന്ന് കാലിൽ തൊട്ട് വന്ദിക്കുന്നു, അന്ന് നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യാണ്. ദൈവമേ, ഈ മഹാന്റെ മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കഴിവ്
എന്നിലേക്ക് കൂടി വരണമേ എന്നാണ് ദണ്ഡ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. ഞാനിവിടെ ഉള്ള മാതാപിതാക്കളെയും ഇവിടുത്തെ ടീച്ചർമാരെയും ഞാനൊന്ന് ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ നല്ലത് എനിക്ക് കൂടി ഉണ്ടാവട്ടെ, എനിക്കുണ്ടാവാൻ ദൈവം കടാക്ഷിക്കണേ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സന്തോഷം. Thank you, sir, for your enlightening and motivating speech. As a mark of our respect and gratitude, I request our chairman, Mr. Prajin Babu, to kindly present a memento to our chief guest. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ പ്രജിൻ ബാബു സർ, ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജസ്റ്റിസ് TV കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അവറുകൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നി ശ്രീമതി സ്മിത അവറുകൾ, മറ്റ് ബഹുമാന്യരെ, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ടം മുതൽ ഇതിനോടൊപ്പം സഹകരിച്ച് പോന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള പലവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു പങ്കാളിയാകാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായും പാവനമായും ഞാൻ ഈ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ പങ്കെടുക്കാം. അതിന് കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൽക്കർമ്മം ഇവരോടൊത്ത് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന സമയമാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചമാകാൻ, അവരെ സാധാരണ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റും അധ്യാപകരും നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം മഹനീയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാവനമായ സ്ഥലത്ത് വന്നെത്തിച്ചേരുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉദ്ഘാടകനായി എത്തിച്ചേർന്ന ജസ്റ്റിസ് TV കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അവറുകൾ വളരെ കൃത്യമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ മഹനീയത വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു കാര്യം വിശദീകരിക്കുവാൻ ഞാനൊട്ടും പ്രാപ്തനല്ല. അതുമാത്രവുമല്ല, ഒരു ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസിനോടൊപ്പം ഒരു വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ്. അതുതന്നെ കേരളമാകെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലമുള്ള ജസ്റ്റിസാണല്ലോ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഈ കേരളം മലയാളി എവിടെയുണ്ടോ ആ മലയാളികളാകെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും വലിയൊരു മഹനീയമായ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ അതീവമായ അഗൈതവുമായ നന്ദി മാനേജ്മെൻറ്റിനോടും മറ്റധികൃതരോടും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. We present a memento to Shivaji sir as a token of appreciation. അതിനു മുമ്പ് ഈ വാർഡിൽ വിജയിച്ചതിന് ഒരു പൊന്നാട അണിച്ച് നമുക്ക് ആദരിക്കാം.
Director of TNS, for his address. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ പ്രജിൻ ബാബു സർ, നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അധ്യാപകൻ എത്തിയ ജസ്റ്റിസ് പി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ സന്ധ്യ മാം, ശ്രീ ആർ പി ശിവജി സർ, ഡോക്ടർ കൗൺസിലർ, ബഹുമാന്യരായ സദസ്യരെ, ടീച്ചർ, കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ആ പ്രകാശം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ വഴിവിളക്കായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും തിരിച്ചറിയാനും അതുപോലെ നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ വെളിച്ചമായി നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുമ്പിലും സമൂഹത്തിലും എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ ട്രാവൻകൂർ നാഷണൽ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രകാശം പരത്തുന്നവരായി, മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രകാശം പരത്തുന്നവരായി, ടീച്ചർമാരുടെ പ്രകാശം പരത്തുന്നവരായി സമൂഹത്തിൽ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Now we move on to the next session to reply to the toast. First of all, I invite Adityan Ji for his words. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ട്രാവൻകൂർ നാഷണൽ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടിപ്പം 5ാമത്തെ വർഷമാണ്. ട്രാവൻകൂർ നാഷണൽ സ്കൂളിൽ ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കരാട്ടെ ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത്. കരാട്ടെ പഠിച്ചത് കാരണം എനിക്ക് നാഷണൽ ലെവലിൽ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ മത്സരത്തിന് എനിക്ക് ചേരാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് കരാട്ടയും നല്ല ബാക്കിയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്മാരെയും സാറിൻ്റെയൊക്കെ സ്നേഹമാണ്. സാറിൻ്റെയും മാമിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും സ്കൂളുകളിലെ ഒരു സ്നേഹമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് സാറിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ 2 day ട്രിപ്പ് വന്നത് സാറിനെ കണ്ട് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ സംസാരിച്ച് സാർ നമ്മൾ പുറകെ കിടന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ സാറ് തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ടൂറ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ വെച്ച് എല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ട് സാറാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ 2 day ടൂറ് സക്സസ് ആക്കിയത്. സന്ധ്യ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് തരത്തിലും വഴക്ക് പറയാതെ എന്നെ വിളിച്ച് നല്ല ഉപദേശം മാത്രം തന്ന് +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പോകണമെന്ന് മാം എന്നെ വിളിച്ച് എന്നെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് ഇന്നലൊക്കെ പോകണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാം അന്വേഷിച്ച് പറയാം. എൻ്റെ ഭാവിയിലെത്തിക്ക് വേണ്ടി എന്നെയും കാട്ടി ടെൻഷൻ ഉള്ളത് മാമിനാണ്. പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ സരിത ടീച്ചർ, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ ഇതുവരെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടീച്ചറാണ് സരിത ടീച്ചർ. ടീച്ചറാണ് എന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനും എല്ലാത്തിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എൻ്റെ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വീണ ടീച്ചർ. ഈ സ്കൂളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ടീച്ചർ വീണ ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേട്ടിരിക്കാൻ തോന്നും. സാധാരണ ഇതുപോലെയല്ല, ടീച്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ക്ലാസ്സായിരുന്നു പിള്ളേർക്ക് എല്ലാവർക്കും. അതിൻ്റെ അശാൻ സാർ, ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യം മുതൽ ഇതുവരെ അല്ല എൻ്റെ എല്ലാ സ്പീച്ചിലും എനിക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തും എനിക്കത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തും എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്തിട്ടുള്ള സാറാണ് അശാൻ സാർ. സിംഷു ടീച്ചർ ഈ വർഷം പകുതിയിൽ വന്ന ടീച്ചറാണെങ്കിലും പിള്ളേരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹവും എല്ലാം ഉള്ള ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചറിനൊരു അനിയനെ പോലെയാണ് ടീച്ചർ എന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻ്റ് ഇതായിട്ട്. കാർത്തേഷ് ടീച്ചർ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഭാഗം ടീച്ചറിനെ ഞാൻ സ്കൂൾ ലൈഫിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കയാണ്. നമ്മളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ആഗ്രഹമുള്ളൊരു മൈൻഡായിട്ടുള്ള ടീച്ചറാണ്. ജിതിൻ സാർ ഇവിടുത്തെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡോക്ടറാണ്. ഞാൻ കരാട്ടെ പോയി കുറേ ഇഞ്ചുറിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഇഞ്ചുറിയൊക്കെ പറ്റി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ ഡൗട്ടാണ്. ഇന്ന് അടുത്ത മത്സരം നിന്നിറങ്ങാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ജിതിൻ സാറാണ്. ജിതിൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് അതെ ജിതിൻ സാറിന് വേണ്ടി സാറിൻ്റെ ക്ലിനിക്കിലെത്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗൈറസ് ഫിസിയോതെറാപ്പി. ഇന്നിവിടെ ഇല്ലാത്ത ടീച്ചറുണ്ട് അർച്ചന ടീച്ചർ. അർച്ചന ടീച്ചർ ഞാൻ വന്ന വർഷം മുതൽ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ
അമ്മയും കൂടെയാണ്. ടീച്ചർ എന്നെയും ഒരു മോനെ പോലെയായിരുന്നു ടീച്ചറും കാണുന്നത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Now I invite Akhilesha Vinu for his words. Respected Chairman, Petition Sir, Director Sandhya, and Principal Sir, and today I stand with you my heart's gratitude of fire and deep sense motion. My journey transcends to income. I a customer fortune of part of wonderful family. First of for now, I like to extend my gratitude to share your vision, tested and unwavering commitment to state this institution to improve to it. You create a test of truth, but where face things and neuter and future build. My heart thanks to the Institute Director Sandhya ma'am to your leadership, counted and expression, of course, and always motivated us to our best and conscious support made her meaningful difference of the journey. I express to our principal ma'am your discipline, guidance, and inspire leadership and help to get to the harm of positive academic environment. Your faith, our ability to get to what us our expert. To our all the wonderful teachers, you are the best band for our institution. Your passion, teaching, your patience and dedication to save and mind to talent. You are working on the subcommittee education and seeing honor of our system and IAS, say IAS and need to support and extend my experience of beyond. And to my support the staff, you are the science for our school. Thank you, your tireless perfect your work behind the scene and everything of constant foodie and fingertip and mistake. And dear my college of friends, thank you to your teamwork, laughter and council members together, staff to the conversation and even a paper and challenge to overcome the success. We service each moment and ready to president. Thank you for just not the workplace. It is a team, a pace, a law, a friendship, and belongs to say for me, a professor, and a pastor, and that always I'm grateful. I move on my chapter of journey. I carry of me 15 minutes and revelation and how to get to each one part of the every state. Thank you all my training part. Thank you, Akhilesh. I invite Savan MB for his words. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ വർഷം ഞാനും പിന്നെ എൻ്റെ രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരായ ആയത്തിനും അഖിലേഷും ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ സന്ധ്യ മാം ഇന്നലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് സന്തോഷമാണോ സങ്കടമാണോ ഉള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് സന്തോഷമുണ്ട്, സങ്കടമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത ജീവിതത്തിന് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഇനിയൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സങ്കടമുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ 2018 6ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേരുന്നത്. 6ാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാനാകെ 1-2 മാസം വന്നിട്ടുള്ള 6ാം ക്ലാസ് ലാസ്റ്റ് അവിടെ ചേർന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 6ാം ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പറയില്ല. എനിക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങൾ 7ാം ക്ലാസ്സിനാണ് കിട്ടിയത്. അതിലൊന്നെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും ആർട്ട് ഫെസ്റ്റ് നടത്താറുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് 5 പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിൽ ഞാൻ 5 പ്രോഗ്രാമിലും പങ്കെടുത്ത് 5 എണ്ണത്തിന് സമ്മാനം കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിൽ സമ്മാനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഇതിൻ്റെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഏറ്റവും വാല്യുള്ള സാധനം കിട്ടിയത് നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യം, ആ കോൺഫിഡൻസാണ്. അപ്പം പിന്നെ ആർട്ട് ഫെസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹാഫ് ഇയറിൽ എക്സാം വന്നു. എനിക്ക് പണ്ട് ഒരു
പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം വരുമ്പം ഞാൻ എക്സാമിൽ എഴുതും, മാർക്ക് കിട്ടൂല. പക്ഷേ ഇതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എന്നോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പം അത് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതണമെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നതെന്നും കുറേ കാര്യം ഓറയിൽ ചോദിക്കുക എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പം എനിക്ക് എക്സാമിനുള്ള പേടിയും വെറുപ്പും പോയി കിട്ടി. ഇപ്പോൾ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേടിയും ഇല്ല, ടെൻഷനും ഇല്ല. പിന്നെ അടുത്തതായി പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം കൊറോണയായി. പിന്നെ രണ്ട് കൊല്ലം സ്കൂൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇതൊക്കെയായി പോയി. പിന്നെ 10th നേരത്തെ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ആദിത്യനും സൂര്യ തേജസ്സും ഞങ്ങൾ 4 പേരും കൂടി സാറിൻ്റെ പിന്നാലെ 1-2 ആഴ്ച പിന്നാലെ നടന്ന് സാറിനെ വെറുപ്പിച്ചിട്ട് സാറ് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് സ്കൂളിലത്തെ ആദ്യത്തെ 2 day ട്രിപ്പ് നടത്തി. അപ്പോൾ അതിന് സാറിനും പിന്നെ കൂടെ നിന്ന് പാരൻസിനും ടീച്ചേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. പിന്നെ ഈ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ സ്കൂളിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കണ്ടു. അതായത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെസ്പെക്റ്റഡ് ചെയർമാൻ പ്രദീപ് സാറും റെസ്പെക്റ്റഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ സന്ധ്യ മാമാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും ഇവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നല്ലത്, ഡിയർന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി കറക്റ്റ്. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയാം, നമുക്ക് എന്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും സന്തോഷമാണെങ്കിലും സങ്കടമാണെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കാനാണെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാനാണെങ്കിലും എന്തിനും നമുക്ക് സാറിനും മാമിൻ്റെയും ഓഫീസ് റൂമിൻ്റെ ഡോർ എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പണാണ്. പിന്നെ അടുത്തതായി പറയുന്നത് എൻ്റെ +2 പകുതിയിലധികം സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിച്ച് എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറായ വീണ ടീച്ചറിൻ്റെ ആണ്. +2 തന്നെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസും എക്കണോമിക്സും അക്കൗണ്ടൻസിയും ടീച്ചറാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ പോലെ തന്നെ 10th അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് നല്ല മാർക്കോടെ പാസ്സാവാനും ടീച്ചർ സഹായിച്ചു. ടീച്ചറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഒരു ചേച്ചിയല്ല അമ്മയല്ല, രണ്ടുപേർക്ക് നടുവിലുള്ള ഒരാളാണ്. നമുക്ക് അമ്മയുടെ നമുക്ക് ചേച്ചിയിലൂടെ നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സിനെ എടുക്കുന്നത്ര ഫ്രീഡം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചേച്ചിക്ക് നമ്മൾ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന റെസ്പെക്റ്റും കൊടുക്കില്ല. ടീച്ചറിന് അമ്മയ്ക്കുള്ള റെസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട്, പക്ഷേ സിബ്ലിങ്സിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രീഡം എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്തതായി പറയുന്നത് എന്നെ 10th 12th ഡേറ്റ എൻട്രി കമ്പ്യൂട്ടറെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് ഇവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പളായ സരിത ടീച്ചറിനാണ്. സരിത ടീച്ചറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു 3-4 മാസം മുന്നേ എന്നേക്കാളോ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെക്കാട്ടിലും എക്സാമിനെ പറ്റി ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ടീച്ചറാണ് സരിത ടീച്ചർ. പക്ഷേ ടീച്ചറാണ് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ടീച്ചറുടെ ടെൻഷൻ കണ്ടിട്ട് ഞാനും ഞങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടെൻഷൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായി പറയുന്നത് എന്നെ 2 വർഷം മലയാളം പഠിപ്പിച്ച റാണി ടീച്ചറിൻ്റെ ആണ്. റാണി ടീച്ചറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ റാണി ടീച്ചർ ഏത് സബ്ജക്റ്റിനെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ മറന്നുപോകാം. പക്ഷേ റാണി ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല, ടീച്ചറും കപ്പലണ്ടിയില്ല നമ്മളെ പീനട്ട്, ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രണയം. നമുക്കാരെങ്കിലും ഒരു ബിരിയാണി വേണോ കപ്പലണ്ടി വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ബിരിയാണി മതി എന്ന് പറയും. ടീച്ചർ അങ്ങനെയല്ല, ടീച്ചർ കപ്പലണ്ടി മതി എന്ന് പറയും. ഞാൻ എപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും ടീച്ചർ എടാ സാവാനി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയും. ഞാൻ 1-2 പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് എന്നെ കൂടുതൽ വർഷം കൊണ്ടുവരാൻ മറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ടീച്ചറിന് ഞാൻ കപ്പലണ്ടി വാങ്ങിച്ചു തരും. പിന്നെ അടുത്തതായി പറയുന്നത് എന്നെ 2 കൊല്ലം ഇംഗ്ലീഷ് എൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാർത്തശ്ശേരി ടീച്ചറിനെയാണ്. കാർത്തശ്ശേരി ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിനെക്കാട്ടിൽ അധികം പഠിച്ചത് ബാക്കിയുള്ള ഹിസ്റ്ററിയും സയൻസും അതൊക്കെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കും, എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ പേജ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 10-20 സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അമേരിക്കൻ സിവിൽ വാറും ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷനും ജയൻമല കൂട്ടക്കൊല വരെ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് ശിംശിമ ടീച്ചറിനാണ്. ശിംശിമ ടീച്ചർ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ 6 മാസമായിട്ടേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു 6 വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള പതിയാണ് ടീച്ചർ. ഞങ്ങളെല്ലാ ലഞ്ച് ബ്രേക്കിലും ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഒരു കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ടൈം പാസ്.
പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് അശാന്ത് സാർ. അശാന്ത് സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അശാന്ത് സാറ് ഞങ്ങൾ ഡാൻസും ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെക്കാട്ടിലും സാറിനെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകളുള്ളത്, സാറ് ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് ബ്രേക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ പീരീഡിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ബാഡ്മിൻ്റനോ ക്രിക്കറ്റ് എന്ത് കളിക്കുകയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെക്കാട്ടിലും ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് സാറ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് കളിക്കും. പിന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനും പിന്നെ എല്ലാത്തിനും സാറ് മുന്നിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സാർ. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ജിതിൻ സാർ. ജിതിൻ സാർ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും കളിക്കാനൊന്നും അശാന്ത് സാറിൻ്റെ മാതിരിയാണ്, പക്ഷെ കളിക്കാൻ അങ്ങനെ കൂടെ വരില്ല. റഫറീൻ്റെ മാതിരി സൈഡിൽ നിന്ന് കളിയെല്ലാം നോക്കും, കളിയെല്ലാം കാണും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്യും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഇഞ്ചുറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ വന്ന് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒക്കെ പഠിച്ച് സൈഡിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായി പറയുന്നത് എന്നെ 10th മാത്സ് പഠിപ്പിച്ച സ്മിത ടീച്ചറാണ്. സ്മിത ടീച്ചർ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നില്ല. അപ്പോൾ സ്മിത ടീച്ചറിനും താങ്ക് യു. പിന്നെ അടുത്തതായി 10th ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ച ലൈജു ടീച്ചറാണ്. ലൈജു ടീച്ചർ ഈ സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അപ്പോൾ ലൈജു ടീച്ചറിനും താങ്ക് യു. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് അർച്ചന ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത്. അർച്ചന ടീച്ചറിന് ലീവാണ്. അർച്ചന ടീച്ചറിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നാട്ടിൽ പോയതാണ്. അർച്ചന ടീച്ചറിനും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് സരിത ടീച്ചറിനെ സദന ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ്. സദന ടീച്ചറിന് എത്ര വർഷം ഒരു സബ്ജക്റ്റും പഠിപ്പിക്കാനൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ടീച്ചർ എനിക്കൊരു നല്ല കച്ചവടക്കാരനാവാനാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ടീച്ചർ എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ നല്ല കച്ചവടക്കാരനാവണമെന്ന് എനിക്കതിന് മോട്ടിവേഷൻ തരാനും ഒക്കെ ടീച്ചർ മുന്നിൽ തന്നെ നിന്നെല്ലാം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ടീച്ചറിനും താങ്ക് യു. പിന്നെ ഈ പേരെടുത്ത് പറയാത്ത ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആൻറ്റിമാർക്കും ഡ്രൈവർമാർക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ സ്പീച്ച് നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൂര്യ ഇവിടുന്ന് പോയപ്പം അവൻ്റെ സ്പീച്ചിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യം എനിക്ക് മോഷ്ടിച്ചിട്ട് സാറിനോട് മാമിനോട് പറയാനുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത വർഷത്തെ സ്കൂൾ ട്രിപ്പിൽ ആനുവൽ ഡേക്ക് ഞാൻ കോഴിക്കോടാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡേറ്റിൻ്റെ നേരത്തെ അറിയിക്കണം. ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തായാലും വരും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Savan. ഈ വർഷത്തെ ഹെഡ് ബോയ് ഞാനായിരുന്നു. അപ്പം ഹെഡ് ബോയ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചതിനും എല്ലാത്തിനും സാറിനും മാമും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സും. പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും താങ്ക്സ്. Thank you. I invite Omana Amma, grandmother of Bharat Krishna of STI, who wishes to present gifts to our outgoing students as a token of love. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഭരത്തിൻ്റെ അമ്മൂമ്മയാണ്. ഭരത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 4ാമത്തെ വർഷമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ആക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഇവിടെ മോൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രാവിലെ വന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മാം പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കോ,
വൈകിട്ട് വന്നാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ മോനെ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക്, മോനെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും വേറൊരുത്തരുടെ സഹായം വേണം ഇപ്പോഴും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭയം ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഇവിടെ മോൻ്റെ കൂടെ വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ആ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പ്രജിൻ സാറിനെയും മാമിനെയും ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതികളും എല്ലാം ഞാൻ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പോകുന്നത്. ഓരോ മണിക്കൂറിലും സാറിൻ്റെ ആ ശ്രദ്ധ കുട്ടികളിലും സ്കൂളിൻ്റെ ഓരോ അങ്കണങ്ങളിലും എല്ലാം സാറ് കറങ്ങി നടക്കുന്നതും മാമും അതെല്ലാം ഞാൻ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കി പോയതാണ്. അത് കാരണം എനിക്ക് ആ സ്കൂളിനെ പറ്റി എങ്ങനെ അത് അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു സ്ഥാപനമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നയിക്കുന്ന സാരഥികൾ നല്ലതായാൽ മാത്രമല്ലേ ആ സ്ഥാപനം മുൻപോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ നല്ല രീതിയിൽ. ആ സാരഥികളെ ശരിക്കും ഞാൻ നയിച്ചു തരേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ശരിക്കും പിന്താങ്ങിക്കൊണ്ട് നല്ല ശക്തമായ ഒരു ടീം, ടീച്ചേഴ്സും നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫും എല്ലാവരും അവർക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. അതെനിക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു അഭിനന്ദനമുണ്ട് അവരോട്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് രജിത ടീച്ചർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മാമി ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരത്തിന് ഈ ഒന്നാമത്തെ ആളിനൊരു ശരീരമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരമൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ വന്നാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഗിഫ്റ്റ്, അതങ്ങനെ ഇല്ല ആൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് കായംകുളത്ത് മോനെ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വന്ന് ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു. മാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാനിവിടെ 3 മണിക്ക് വന്നു. ആ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞാനത് സംഘടിപ്പിച്ചതാണ് ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ്. അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ഉണ്ടായിട്ടൊരു ചടങ്ങായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതല്ല. ഇനി ഞാനൊരു 3-4 വരി പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പറയാം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ലിറിക്സ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോണം. എനിക്ക് പാടാനറിയില്ല. എല്ലാം എല്ലാം ദൈവമവൻ മായാമയനായി നിറയുമവൻ. എല്ലാം എല്ലാം ദൈവമവൻ മായാമയനായി നിറയുമവൻ. ഇത് ബാക്കി പാടാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക്. Thank you, ma'am. To formally conclude today's program, I invite Principal Salda teacher to propose the vote of thanks. Good evening, everyone. As we come to the conclusion of this deeply inspiring evening, it is my distinct honor to propose a vote of thanks. First and foremost, we express our profound gratitude to our Chief Guest, Justice P.V. Kundikrishnan, Judge of Kerala High Court. Sir, your presence here today has added immense dignity to this occasion. Thank you for your time and for sharing words of wisdom that will untouchably serve as a note, sir, of our graduate. Thank you, sir. And I also thank you, Nida ma'am, to come here to support our children. Thank you, ma'am. We extend our sincere thanks to our guest of honor for their felicitation. Mr. R.P. Shivaji, our ward councillor, and our director Joni sir. Your constant support for our institution and your encouragement to the youth are greatly appreciated. Thank you, sir. A special thanks to our visionary leadership, Chairman Mr. Prajin Babu and Executive Director Mrs. Sandhya Priya. Your commitment to fostering a culture of equal dreams is what makes the Travancore National School a sanctuary for growth and inspiration. Thank you, sir. Thank you, ma'am. To the teachers and staff of the architect of these wings of transition, thank you for your tireless dedication in transforming students' dreams into lasting inspiration.
to our 12 students, you are the heart of this aura. As you hand over the light of knowledge to your juniors, today know that you carry the spirit of triangle with you. We are immensely proud of the character and the strength you have shown. Lastly, I heartfelt thank to the parent, the organizing committee, the technical team and everyone present for making this sacred passing of the legacy a truly memorable event. Thank you all and have a wonderful evening. Come to the end of today's program. On behalf of TNS family, I thank all the dignitaries, guests and audience for your gracious presence and cooperation. We invite all of you to participate in the dinner arranged here. Let's stand up for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय